പ്ലാൻ ലൊക്കേഷൻ, പ്ലാൻ ലേഔട്ട് ഫോർ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി. ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. 7th സെമസ്റ്റർ ബിഫാം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫാർമസി യൂണിറ്റ് 5 വരുന്ന ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഈ പ്ലാൻ ലേഔട്ട്, ലൊക്കേഷൻ, യൂട്ടിലിറ്റി സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇതില് ഒരു ഫാർമ ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് വേണ്ട റിക്വയർമെന്റ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അതിൽ വേണ്ട ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള റിക്വയർമെന്റ്സിലുള്ള പ്ലാൻ ലേഔട്ടും പ്ലാൻ ലൊക്കേഷനും യൂട്ടിലിറ്റി സർവീസസുകളുമാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഈ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ പ്ലാൻ ലേഔട്ടും പ്ലാൻ ലൊക്കേഷനും മാത്രമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുള്ളൂ. അടുത്ത സെഷനിലായിട്ട് യൂട്ടിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അതിന്റെ റിക്വയർമെന്റ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. സോ ദീസ് ആർ ദ സം ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ദിസ് ഏരിയ. 10 മാർക്കിന് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഡിസ്കസ് ദ പ്ലാൻ ലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് ലേഔട്ട് and other requirements. So what are the regulatory requirements for starting pharma industry? And as a 5-mark question, describe the plan location and layout, explain the requirement for plan location and layout, importance of plan location and layout, describe the factors influencing location of pharmaceutical industry, and the difference between process layout and product layout as a 2-mark question. So based on that, this is your learning objective. After the session, you will able to understand, describe and write about the different factors affecting selection of plan layout as well as plan location. So first let's see plan location for the pharma industry. So the first thing which is required for starting an pharma industry or any industry is its location. So it is a strategic decision to select an appropriate plan location because it is an ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. ഒരു ഏതൊരു ഫേം തുടങ്ങുന്ന സമയത്തും ലൊക്കേഷൻ ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അതൊരു ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്. ഒരിക്കൽ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ കാലം പോകാനുള്ളതാണ്. സോ പർച്ചേസിംഗ് ഓഫ് ദ ലാൻഡ് or location, its cost, everything is very very important. Because and also in case of pharma industry, it will significantly influence the operational efficiency, regulatory compliance, cost for the production and distribution of the pharma industry. So selection is very very important, which is a long term investment decision which will affect the profitability, accessibility, and ability to meet good manufacturing practice like GMP standards. So before selecting the location, it is very very essential to evaluate for different criteria like technical, economical, environmental and regulatory factors. ഒരു ലൊക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? അതിന്റെ ടെക്നിക്കൽ ഫീസിബിലിറ്റി എത്രത്തോളം ഉണ്ട്, എക്കണോമിക്കൽ ഫീസിബിലിറ്റി, എൻവിറോൺമെന്റൽ ഫീസിബിലിറ്റി, റെഗുലേറ്ററി ഫാക്ടേഴ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് plan location in an pharma industry? So this is a question, importance of pharma location for starting an pharma industry. So the location will play many roles like ensuring regulatory approval for national as well as international agency. It will minimize the transport cost for raw materials as well as finished goods. It will ensure the access to the skilled worker. It will guarantee the continuous and safe utility supplies like water, electricity, internet connection, etc. and maintaining the product quality throughout the favorable environmental conditions. So these are some of the importance of a good plan location for an pharma industry. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരു ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള സാധനം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ലോട്ട് ഓഫ് ഫങ്ഷൻസ്. സോ ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലൊക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ, നമ്മളൊരു സിറ്റി ഒക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ സിറ്റിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് 3 രീതിയിൽ ലൊക്കേഷനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. അർബൻ ലൊക്കേഷൻ, സബ് അർബൻ ലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് റൂറൽ ലൊക്കേഷൻ. സോ അർബൻ ലൊക്കേഷൻ വിൽ ബി ഇൻ ദ സിറ്റീസ്. സിറ്റിയിലാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ലാൻഡിന്റെ കോസ്റ്റ് ഭയങ്കര ഹൈലി ആയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ആൻ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഫോർ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ആൻ location. But there are some advantages like the availability of raw material, availability of skilled worker. അതൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും when compared. So it will be within the city limits. So that will not be a good choice because there will be lots of restrictions from the Environmental Control Board in cities. So അതും ഈ ഒരു regulatory requirement കിട്ടാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. So we can select suburban location. It will be outskirts of the city, which will be almost a balanced cost. അതായത് ഒരു റൂറൽ ഏരിയയിലുള്ള കോസ്റ്റ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും
അർബൻ ഏരിയയിലുള്ള കോസ്റ്റ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ മിഡിലായിട്ടായിരിക്കും ലാൻഡിന്റെ കോസ്റ്റ് വരുന്നത്. ആൻഡ് ദ കണക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് കംപ്ലൈൻസ് ആൾസോ വിൽ ബി ബാലൻസ്ഡ്. അത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. സിറ്റിയിലുള്ള അത്ര എളുപ്പമല്ലെങ്കിൽ കൂടി ഒരു റൂറൽ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനേക്കാളും എളുപ്പമായിരിക്കും. ആൻഡ് റൂറൽ ഏരിയ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫാർ അവേ ഫ്രം ദ അർബൻ സെന്റേഴ്സ് ഓർ സിറ്റി. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ്. ഏറ്റവും കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ ലൊക്കേഷൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ go for this option, but there are lots of disadvantages like lack of infrastructure and lack of skilled worker. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ കൊണ്ടുവരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. Now we may have to bring this kind of infrastructure from the cities, so the transportation cost will increase. നമ്മൾ ഒരു സാധനം കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ വേറൊരു സാധനത്തിന്റെ കോസ്റ്റ് കൂടാനുള്ള ചാൻസസുകളുണ്ട്. Okay, now this is another important session, another important question for your examination. What are the factors which will influence selection of plan location? So these are the some of the factors: availability of raw material, availability of skilled workforce, transportation and logistic facility, availability of utility services, environmental climate conditions as well as geographical factors, land cost as well as expansion potential, government policies as well as incentives, regulatory complaints, waste management, environmental complaints, and community and political stability. Let's see one by one. So first one is availability of raw material. So this is the important substance which is required for manufacturing of any industry, especially in case of pharma industry, which is very, very important for availability of the active pharmaceutical ingredient, availability of excipients used for the pharmaceutical manufacturing. So we have to ensure an consistent supply with reduced inventory cost. നമുക്കത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ബൾക്കായിട്ട് നമ്മൾ അത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള അത്രയും ഫെസിലിറ്റി നമ്മൾ വേണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഫെസിലിറ്റിയുടെ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് കൂടും. രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മാനുഫാക്ചറിങ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അങ്ങനെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരാണോ റോ മെറ്റീരിയൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അവരുടെമായിട്ട് പ്രോക്സിമിറ്റി റേഞ്ചിലുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും. അത് കുറെ ദൂരമുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കരുത്. തൊട്ടടുത്തുനിന്ന് ഉള്ള ഒരു സപ്ലയർ ആയിരിക്കണം. കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് സപ്ലൈ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻവെന്ററി കോസ്റ്റ് കുറക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. Now coming to second factor which has to be considered for selection of plan location, that is the availability of skilled work. ഒരു പ്ലാൻ ലൊക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് താമസിക്കുന്ന സ്കിൽഡ് വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ബെനിഫിഷ്യൽ ഫോർ ദ മാനുഫാക്ചറർ ആസ് വെൽ ആസ് ദ സ്കിൽഡ് വർക്കർ ആൾസോ. ബിക്കോസ് സ്കിൽഡ് വർക്കേഴ്സ് ഒരു അർബൻ ഏരിയയിലോട്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അർബൻ ഏരിയയിലോട്ട് പോകേണ്ടി വരികയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. റൂറൽ ഏരിയയിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരാൾ അർബൻ ഏരിയയിലോട്ട് പോകേണ്ടി വരികയാണ്. ദെയർ അക്കോമഡേഷൻ കോസ്റ്റ് വിൽ ബി വെരി ഹൈ. നേരെ തിരിച്ചാണ്, റൂറൽ ഏരിയയിലാണ് മാനുഫാക്ചറിങ് ലൊക്കേഷൻ ഉള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഗെയിൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് വിൽ ബി ഹൈ. സോ ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ ഒരു ഫാക്ടർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അടുത്ത ഫാക്ടർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. സ്കിൽഡ് ആൻഡ് സെമി സ്കിൽഡ് ആൻഡ് അൺസ്കിൽഡ് വർക്ക് ഫോഴ്സ് ഇസ് വെരി വെരി mandatory for the continuous manufacturing process of pharma industry. So അവിടെയുള്ള ലേബർ ലോ, വേജ് റേറ്റ്സ്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിലേഷൻസ് വിച്ച് ഹാസ് ടു ബി കൺസിഡർ വൈൽ സെലക്ടിങ് ദ ലൊക്കേഷൻ. അപ്പോ നമുക്ക് ഒരു 3 രീതിയിലുള്ള വർക്ക് ഫോഴ്സ് ആണ് സാധാരണഗതിയിൽ വേണ്ടി വരിക. ഒന്ന് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, വെൽ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കേഴ്സുകൾ ഉണ്ടാവും. രണ്ടാമത്തത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, പക്ഷെ ലേബർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ദെൻ അൺസ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് ലൈക്ക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റി മെയിൻ്റനൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലീനിങ് അതുപോലുള്ള ഫെസിലിറ്റിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുണ്ട് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വർക്ക് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയിലുള്ള സാലറി പാക്കേജ് ആയിരിക്കും. ആ സാലറി പാക്കേജിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആവുള്ളൂ. ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലൊക്കേഷനിലായിരിക്കണം നമ്മൾ പ്ലാന്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ലൊക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. Now third one is transportation and logistics. So while selecting and plan location, it should be very near to the transportation facilities like railway station, port, airport, bus station. ഇങ്ങനെയുള്ള ഫെസിലിറ്റിയുടെ തൊട്ടടുത്തായിരിക്കണം. So that we can minimize the delay. That is an important factor. ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഈ അവൈലബിലിറ്റി ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ, വർക്ക് ഫോഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, റോ മെറ്റീരിയൽ ആയിക്കോട്ടെ, ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റുകൾ ആയിക്കോട്ടെ, ഇത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഡിലേ ഉണ്ടാവും, അതിന്റെ കോസ്റ്റും കൂടും. സോ പ്രോക്സിമിറ്റിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഹൈവേ, റെയിൽവേ പോർട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ, പോർട്ട്സ്, എയർപോർട്ട് ഫെസിലിറ്റിയുടെ തൊട്ടടുത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ. Now fourth factor is availability of utility service. So
continuous supply of water as well as electricity, internet connection is mandatory for an or maintenance of an plant location or industry, pharma industry. സോ അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരാളായിരിക്കും റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി, വാട്ടർ, അതുപോലെ ഹീറ്റിംഗ്, വെന്റിലേഷൻ, എയർ കണ്ടീഷൻ സിസ്റ്റം ഒക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലൊക്കേഷൻ ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ പലപ്പോഴും റൂറൽ ഏരിയയിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇന്ററപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും കിട്ടുക വെൻ കമ്പയർഡ് വിത്ത് ദ അർബൻ ഏരിയ. സിറ്റിയിലോട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് സിറ്റിയിൽ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ ഓരോ ഫാക്ടേഴ്സും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻ ദ പ്ലാന്റ്. Now, fifth one is environmental, climate condition and geographical factors. So that is another important factor, especially important in case of pharmaceutical industry, because the environmental conditions will affect the product quality. Okay. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ പല സാധനത്തിലും മോയ്സ്ചർ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസുകൾ ഉണ്ട്. മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പല സാധനങ്ങളും ഓട്ടോമാറ്റഡ് മെഷീൻസിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ പോകുന്ന സാധനങ്ങളായിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടാബ്ലറ്റ് നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് വെറ്റ് ഗ്രാനുലേഷൻ മെത്തേഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. നമ്മൾ വെറ്റ് ഗ്രാനുൾസുകൾ ഉണ്ടാക്കി അത് ഡ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ടാബ്ലറ്റ് പഞ്ചിങ് മെഷീനിൽ വെച്ച് നമ്മൾ അത് പഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. ഇതൊരു ഓട്ടോമാറ്റഡ് പ്രോസസ് ആയിട്ട് പലപ്പോഴും ബെൽറ്റ് കൺവേഴ്സുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ ഇഫ് യു ആർ സെലക്ടിങ് ആൻ എൻവിറോൺമെന്റ് ലൊക്കേഷൻ ഫോർ പ്ലാന്റ് with an environment with high moisture content, this granules will absorb the moisture and it will affect the hardness as well as dissolution of the finished product. ടാബ്ലറ്റ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ഹാർഡ്നെസിന്റെ കൂടാനുള്ള ചാൻസുകളുണ്ട്. ഹാർഡ്നെസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡിസൊല്യൂഷൻ കുറയാനുള്ള ചാൻസസുകളുണ്ട്. സോ ഓവറോൾ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ക്വാളിറ്റി വിൽ ബി അഫക്റ്റഡ്. സോ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ആംബിയന്റ് കണ്ടീഷൻ ആണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. മോഡറേറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ വിത്ത് ലോ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഏരിയ ആണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഫാർമ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക്. നൗ സപ്പോസ് വി കനോട്ട് അഫോർഡ് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ലൊക്കേഷൻ, വി ഹാവ് ടു യൂസ് ദ HVAC സിസ്റ്റം ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് കണ്ടീഷൻ. ടെമ്പറേച്ചറും മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് ഒക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ യൂട്ടിലിറ്റി സർവീസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. സോ അതിനനുസരിച്ച് പ്ലാന്റ് ലൊക്കേഷന്റെ ലാഭം നോക്കുന്ന സമയത്ത് ലോ കോസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ലൊക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനും അതിന്റെ മെയിൻ്റെനൻസിനും അടുത്ത കോസ്റ്റ് വരും. ഓക്കെ. നൗ വൈൽ സെലക്ടിങ് ആൻഡ് പ്ലാൻ ലൊക്കേഷൻ വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ദ എൻവിറോൺമെന്റൽ കണ്ടീഷൻ ലൈക്ക് പ്രോക്സിമിറ്റി ടു ദ ഫ്ലൂഡ് പ്രോൺ ഏരിയ ഓർ എർത്ത് കോക്ക് സോൺ. ഇങ്ങനെയുള്ള സോണിലൊന്നും നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു കാരണവശാലും പ്ലാൻ ലൊക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നൗ സിക്സ് വൺ, ലാൻഡ് കോസ്റ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് എക്സ്പാൻഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ. സോ വൈൽ സെലക്ടിങ് ആൻഡ് planned location for a pharma industry, we have to consider two things. One is cost. നേരത്തെ പറഞ്ഞു റൂറൽ അല്ലെങ്കിൽ അർബൻ ഏരിയയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കോസ്റ്റിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം, ഇനി കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ്, ബട്ട് വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ദ എക്സ്പാൻഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ. കമ്പനി വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പിന്നെയും കൂട്ടേണ്ടി വരും, ഏരിയ കൂട്ടേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അതും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വേണം പ്ലാന്റ് ലൊക്കേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ. അതിനുള്ള ഏരിയ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട്, അതിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാലും കുറച്ച് കഴിയുന്ന സമയത്ത്, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആവശ്യമില്ല, പക്ഷെ ഫർദർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന്റെ ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഏരിയ അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേണം. ദെൻ വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ദ സോണിംഗ് റെഗുലേഷൻസ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഹിൽ ഏരിയയിൽ പല സാധനത്തിനും പെർമിഷൻ കിട്ടാറില്ല. കസ്തൂരി രംഗൻ റിപ്പോർട്ട് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊന്നും ഈ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാവുന്ന ഏരിയ അതിനൊരു സോണാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ഏരിയയിലൊന്നും ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ പ്ലാൻ ലൊക്കേഷൻ കൊണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. Then we have to consider the space needed for the expansion of research and development as well as administrative block. മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും തുടങ്ങുന്നുണ്ടാവുക, ജസ്റ്റ് ഫോർ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്ലാൻ. ബട്ട് ഫർദർ ആസ് ദ കമ്പനി ഗ്രോസ് വി മേ ഹാവ് ടു may have to expand some infrastructure for research and development, warehousing as well as administrative block. Now, next factor is governmental policies as well as incentives. So we have to consider and government. So നമ്മൾ പലപ്പോഴും ലൊക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിൽ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ആണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്.
എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് സം ടാക്സ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി വെൻ കമ്പയർഡ് വിത്ത് ദ സ്റ്റേറ്റ്. സോ അത് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വേണം പ്ലാൻ ലൊക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ. ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ്സ്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സബ്സിഡീസ്, സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോൺസ്, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പാർക്ക്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഏരിയകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് പ്രിഫർ ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ അപ്രൂവൽ, അതുപോലെ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ഫ്രം ദ ലോക്കൽ അതോറിറ്റി. ചിലപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടായിരിക്കും, പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് ഇതിന്റെ പെർമിഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. സോ അതെല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ പ്ലാൻ ലൊക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ. Now, eighth one is regulatory compliance. In case of pharma industry, this is mandatory. The location should follow the different regulatory requirements of Schedule M of D&C Act, WHO GMP, then US FDA, MHRA, European Union guidelines. അതുപോലെ തന്നെ ലോക്കൽ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ആസ് വെൽ ആസ് എൻവിറോൺമെന്റൽ ക്ലിയറൻസ് കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ലൊക്കേഷൻ ആയിരിക്കണം. ദെൻ ടാക്സ് ഹോളിഡേ, സബ്സിഡി, സിംപ്ലിഫൈഡ് ലൈസൻസിങ് പ്രൊസീജിയർ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ലൊക്കേഷൻ ഒക്കെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. പലപ്പോഴും സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷനുകളൊക്കെ പല സ്റ്റേറ്റിലും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ഏരിയ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അവിടെ ഓൾറെഡി ബിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും ഗവൺമെന്റ് ലോക്കൽ അതോറിറ്റി ബിൽഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. വി ക്യാൻ അവെയിൽ ദാറ്റ് ഇഫ് അവർ റിക്വയർമെന്റ് സ്യൂട്ട് വിത്ത് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആ ഒരു സോണിനെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. Now, ninth one is waste management as well as environmental complaints. So, whenever we select an location, there should be sufficient facility for the effluent treatment. വേസ്റ്റിനെ എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് പുറത്തോട്ട് കളയുന്ന സാധനം എത്രത്തോളം സേഫ് ആയിട്ട് കളയാൻ പറ്റും, അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഡെൻസിലി പോപ്പുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിനുള്ള ഒബ്ജെക്ഷൻസുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സ്ട്രാ വേണ്ടി വരും. ആൻഡ് ലൊക്കേഷൻ മസ്റ്റ് കംപ്ലൈ വിത്ത് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ്. അപ്പോ പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണ ബോർഡിന്റെ പെർമിഷൻ ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഏരിയ ആയിരിക്കണം. ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ റെഡ്യൂസ് ദ റിസ്ക് ആസ് വെൽ ആസ് നോൺ കംപ്ലൈൻസ് കോസ്റ്റ്. അപ്പോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആയിരിക്കണം. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി. എപ്പോഴും സമരം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഏരിയ ഒരിക്കലും നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ എപ്പോഴും സ്ട്രൈക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്, ഹർത്താലും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലൊക്കേഷൻ ഒരു മാനുഫാക്ചററും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. സോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വിച്ച് വിൽ എൻഷുർ ദ സ്മൂത്ത് ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട് ആസ് വെൽ ആസ് positive public perception for the pharma sector will help avoid conflicts. So these are the different factors which will influence selection of an planned location. Now another two factor is the nearness to the potential market. Always we are manufacturing some product to market it. അപ്പോ നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മാർക്കറ്റിന്റെ തൊട്ടടുത്താണ് നമ്മളെ പ്ലാൻ ലൊക്കേഷൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഈസിലി survey, we can easily do some survey for the demand of our product. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡിമാൻഡ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആവുന്നത്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ തന്നെ എടുക്കുക. there are many preparations like paracetamol. Sometimes we will use paracetamol, phenylephrine, caffeine for cold condition. So ഒരു ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ഏരിയയിൽ ആ സമയത്തുള്ള ക്ലൈമറ്റ്, ആ ക്ലൈമറ്റിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഡിമാൻഡ് ഈ പറഞ്ഞ മെഡിസിൻസിന് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. റൈനി സീസൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളുടെ ഡിമാൻഡ് കൂടുതലായിരിക്കും. സോ ഈ മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഡിമാൻഡ് എത്രയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ചിങ് മാർക്കറ്റ് എൻവിറോൺമെന്റ്, അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ പോളിസീസുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എളുപ്പമായിരിക്കും തൊട്ടടുത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഗുഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റി ലൈക്ക് ഇന്റർനെറ്റ്, പോസ്റ്റൽ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമായിരിക്കണം നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ. Now there are some theories as well as some models for selecting planned location. Like location theories like Weber's theory, which will focus on minimizing the transportation and labor cost. അപ്പൊ ഈ തിയറി പ്രകാരം ആകെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ലേബർ കോസ്റ്റ് എങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എങ്ങനെ കോസ്റ്റ് കുറക്കാൻ പറ്റും, അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പ്ലാൻ ലൊക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. Then hoteling models, which will address only the competition as well as customer preference. അവിടെ ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. നമുക്ക് ആരാണോ കോമ്പറ്റീറ്റർ, ആ കോമ്പറ്റീറ്ററുമായിട്ട് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക്
കസ്റ്റമർ എടുത്തുന്ന എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമറെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ പ്ലാൻ ലൊക്കേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് അത് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യാം. Other theories like agglomeration of benefits as well as market access. Again, nearness to the market ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊക്കെ നടക്കുള്ളൂ. There are some models for selecting the plan location like cost oriented model. എന്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും കോസ്റ്റ് മാത്രം നോക്കുകയാണ്, കസ്റ്റമറെ നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രോഫിറ്റ് മാത്രം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഓറിയന്റഡ് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുന്നു. മൾട്ടി ക്രൈറ്റീരിയ ഡിസിഷൻ ദാറ്റ് വിൽ ബി അൺസ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ pharma industry. We have to consider ethical as well as medical as well as customer satisfaction. ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് സാധനം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതിലെല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നോക്കേണ്ടി വരും. കോസ്റ്റ്, റിസ്ക്, സ്ട്രാറ്റജി ഇതെല്ലാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. Then local economics. Of course, we have to consider the economics. എത്രത്തോളം ഫണ്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് മാത്രമേ പ്ലാൻ ലൊക്കേഷൻ ആയാലും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആയാലും നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ these are some of the theories as well as models for selection of the plan. ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് ഈ ലൊക്കേഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അഫക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഇഫ് യു ആർ സെലക്ടിങ് ആൻ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് location with the availability of raw material, we can reduce the logistic cost as well as improved lead time. പെട്ടെന്ന് വളരെ ഷോർട്ട് പീരീഡിൽ നമുക്ക് മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സ് നടത്താൻ പറ്റും, പെട്ടെന്ന് മാർക്കറ്റിലോട്ട് എത്തിക്കാൻ പറ്റും. സ്കിൽഡ് ലേബർ അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഫിഷ്യന്റ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള സാധനം നമുക്ക് എപ്പോഴും അഷ്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതല്ലാത്തൊരു ഏരിയ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആള് വന്നും പോയി കൊണ്ടേയിരിക്കും. എപ്പോഴും ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ ഒരു ഫേമിലോട്ട് വേണ്ട സ്കിൽഡ് വർക്കേഴ്സ് ആ ലൊക്കേഷനിലുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ദെയർ ലോങ് സർവീസ് ഇൻ ദാറ്റ് മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രി. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്ക് അടുത്ത ഒരു നല്ല ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ദേ വിൽ ഗോ ബിഹൈൻഡ് ദ സാലറി. വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ലൊക്കേഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർ അവിടെ നിൽക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും. ദെൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, ടൈംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൈംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പോസിബിൾ ആയിരിക്കും. യൂട്ടിലിറ്റീസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മളെ പ്രൊഡക്ഷൻ കംപ്ലൈന്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും, അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. റെഗുലേറ്ററി ഇൻസെന്റീവ്, ഒരു നല്ലൊരു ഏരിയയിൽ ഗവൺമെന്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സബ്സിഡി, ഇലക്ട്രിക്കൽ സബ്സിഡി, അങ്ങനെ പല സബ്സിഡിയും തരുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോവർ ദ കോസ്റ്റ്, ഫാസ്റ്റർ ദ സെറ്റപ്പ്, ദെൻ എൻവിറോൺമെന്റൽ ആൻഡ് വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ, GMP കംപ്ലൈൻസ് നടന്നു പോകും, അതിന്റെ അനുസരിച്ച് റെഗുലേറ്ററി കംപ്ലൈൻസുകളൊക്കെ പോകും. ദെൻ ലാൻഡ് ആൻഡ് സ്പേസ്, സ്കെയിലബിലിറ്റി, ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ടാവും. ഇനി എന്താണ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സംഭവിക്കുക? ഒരു പുവർലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ലൊക്കേഷൻ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ there will be problem with the storage condition. നല്ല ഹ്യൂമിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയിലാണ്. So we may have some other facility for storing the products. Then contamination risk from adjacent industry. ഒരു വലിയൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിലാണ് നമ്മളെ പ്ലാൻ ലൊക്കേഷൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ബാക്കി കുറെ ഇൻഡസ്ട്രികൾ ഉണ്ടാവും, അവരുടെ കണ്ടാമിനേഷൻസുകൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസുകൾ ഉണ്ട്. റെഗുലേറ്ററി ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഔട്ട്കം ബാഡ് ആവാനുള്ള ചാൻസസുകൾ ഉണ്ട് പുവർലി ചൂസൺ പ്ലാൻ ലൊക്കേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. എംപ്ലോയി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ആസ് വെൽ ആസ് സേഫ്റ്റി, അഗെയിൻ സ്കിൽഡ് വർക്കേഴ്സിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. സോ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു സാധനം സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വി ഹാവ് ടു ഫോളോ ദ ക്വാളിറ്റി അഷൂറൻസ് ബൈ ക്വാളിറ്റി ബൈ ഡിസൈൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ. QBD ഡിസൈനുകൾ നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ അതിൽ വേണ്ട ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സുകളൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇത് നമ്മൾ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ക്വാളിറ്റി സിസ്റ്റത്തിൽ അതിനുമായിട്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ. Now, what are the tools? നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവുക ഇത് നല്ലൊരു ലൊക്കേഷൻ ആണ് എന്നുള്ളത്? So we have to go for some techniques like feasibility study before selecting the location. ഒരു ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എത്രത്തോളം ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക്കൽ അനാലിസിസ് നടത്താൻ പറ്റുമോ അത് നടത്തി നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു 20 yearsന്റെ പ്ലാന് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം ഈ പറയുന്ന സാധനത്തിന്റെ അനാലിസിസ് നടത്താൻ. Then SWOT analysis, strength, weakness, opportunities and threat. That is an important thing for everything, not only for business, not only for individual personality development. ഈ പറയുന്ന സാധനത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള അനാലിസിസ് ആണ് സ്ട്രെങ്ത്, വീക്ക്നെസ്, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആൻഡ് ത്രെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ സ്ട്രെങ്ത് എന്തൊക്കെയാണ്, അവിടുത്തെ വീക്ക്നെസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അവിടുത്തെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, പുതിയൊരു ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസുകൾ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്, അവിടെ വരാൻ പോകുന്ന ത്രെഡ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ആദ്യം തന്നെ അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ദെൻ പ്ലാൻ ലൊക്കേഷൻ റേറ്റിംഗ് മെത്തേഡ് ബൈ സ്കോറിംഗ് ലൊക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ മൾട്ടിപ്പിൾ ക്രൈറ്റീരിയ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്കെയിൽ അപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റേറ്റ് ചെയ്യുക,
1 to 5 വരെ റേറ്റ് ചെയ്യുക. ഓരോ ഫാക്ടർ എടുത്ത് നമ്മൾ റേറ്റ് ചെയ്യാണ്. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് 5 എത്ര നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഈ ലൊക്കേഷനിൽ. സ്കിൽഡ് വർക്കർ അവൈലബിലിറ്റി ഔട്ട് ഓഫ് 5 എത്ര കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു എബോവ് ആവറേജ് റേറ്റിംഗ് വരുന്ന എല്ലാ ഫാക്ടറിലും എബോവ് ആവറേജ് റേറ്റിംഗ് വരുന്ന ഒരു ലൊക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ചൂസ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് അനാലിസിസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഫൈനാൻഷ്യൽ മോഡലിംഗ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ പ്ലാൻ ലൊക്കേഷൻ. ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ വരുന്ന സാധനമാണ് പ്ലാൻ ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. പ്ലാൻ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് സ്പേസ് ആണ്, അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ഒരു ഏരിയ എല്ലാം കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് ആണ്. ഇനി ഈ സ്പേസിൽ നമ്മൾ ഒരു ഫാർമ ഇൻഡസ്ട്രി സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്ലാൻ ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഏത് രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു? പ്ലാൻ ലേ ഔട്ട് റെഫർ ദ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് എക്യുപ്മെന്റ്, മെഷീനറി ആൻഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആൻഡ് വർക്ക് ഫ്ലോ വിത്തിൻ ദ ഫെസിലിറ്റി. സോ in case of pharmaceutical industry, it is very, very mandatory to comply with the GMP good manufacturing practice to minimize the risk of contamination, to optimizing the material flow and ensuring the safety of the personnel as well as the product. So by designing and layout very efficiently, we can ensure the efficiency, hygiene, safety, regulatory compliance and easy of operation. So all this will affect the product quality also. So what is the objective of a good plan layout? It will ensure unidirectional flow of material. അപ്പൊ പലപ്പോഴും നമ്മളൊരു ലൊക്കേഷൻ ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് if we didn't plan for a good location, sometime we have to repeat the procedure same and same again and again. ഒരേ സാധനം 2-3 പ്രാവശ്യം ചെയ്യേണ്ടി വരും. അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയ സാധനം ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുവന്നു, പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി, ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി. So while arranging this, or while setting up in a manufacturing industry, we have to arrange in a unidirection. ഒരു ടാബ്ലറ്റ് മാനുഫാക്ചറിങ് ഉള്ള ഇൻഡസ്ട്രി ആണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിനൊരു സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട്. ആദ്യം മെറ്റീരിയൽ റിസീവ് ചെയ്യണം, അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഏരിയ വേണം. അവിടുന്ന് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാമ്പിൾ എടുക്കാനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി വേണം. ദെൻ അത് അടുത്ത ക്വാളിറ്റി പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പാസ് ആവുന്നത് വരെ അത് വെക്കാൻ വെയർ ഹൗസ് ഏരിയയിൽ കുറച്ചൊരു ക്വാറന്റൈൻ ഏരിയ വേണം. വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള സാധനങ്ങൾ വെക്കാൻ. റിസൾട്ട് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ റിസൾട്ട് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡിസ്പെൻസിങ് ഏരിയയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. അവിടുന്ന് അത് സാധനങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് വെയ് ചെയ്യണം. പ്രോപ്പറായിട്ട് വെയ് ചെയ്ത് ഗ്രാനുലേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലോട്ട് പോകണം. സോ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരു യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂണി ഡയറക്ഷണൽ ഫ്ലോയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ it will not affect the flow of the material and workforce also. ഒരേ ആൾക്കാരായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും ഈ വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരാളുടെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്ഥലത്തോട്ട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ആൾക്കാർ ബാക്കിയുള്ള പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഒരേ സ്ഥലത്താണ് ഈ സാധനമൊക്കെ കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഡിഫറെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ള ആൾക്കാർ ഈ ഏരിയയിലോട്ട് വരണം, എടുത്തുകൊണ്ടുപോകണം, അവരെ സാധനം ചെയ്യണം, തിരിച്ചിവിടെ തന്നെ കൊണ്ടുവെക്കണം. ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം അവിടെ വരും. Now, it will prevent the cross contamination and mix-up. നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് യൂണിഡയറക്ഷണൽ ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ കമ്മിങ് ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. ദെൻ ഫെസിലിറ്റി എഫക്റ്റീവ് ഫോർ ക്ലീനിങ്, മെയിൻ്റനൻസ് ആസ് വെൽ ആസ് സൂപ്പർവിഷൻ. അപ്പോൾ ഇതൊരു യൂണിഡയറക്ഷനിലായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈ പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് നടക്കുള്ളൂ. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ക്ലീനിങ് വേണ്ട സാധനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ പ്ലാൻ ലേഔട്ട് ഫോർ ദ ഫർദർ ഫ്യൂച്ചർ എക്സ്പാൻഷൻ ആൾസോ. പ്ലാൻ ലേഔട്ട് നമ്മളൊരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ബിൽഡിംഗ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണം കുറച്ച് കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് അഡ്ജസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വേറൊരു റൂം അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു എക്സ്പാൻഷൻ, ഈ റൂമിന്റെ ഏരിയ കൂട്ടണം എന്നൊക്കെ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷനോട് കൂടിയിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ ലേഔട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. Then it should comply with the Schedule M, WHO Good Manufacturing Practice as well as US FDA, European Union GMP norms as well. It should ensure the use of space requirement as well as manpower. Now, what are the different types of plan layout? This question ആണ് 5 മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ട് കണ്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലാൻ ലേഔട്ട് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ലേഔട്ട് ആൻഡ് പ്രോസസ് ലേഔട്ട്. ഇതൊരു 5 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. സോ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ലേഔട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന എക്യുപ്മെന്റ്സിന്റെ ഫംഗ്ഷന്റെ ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വെയിങ് മെഷീൻസ് ഒക്കെ ഒരു സ്ഥലത്ത്, ഓക്കെ. ദെൻ സൈസ് റിഡക്ഷനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒരു സ്ഥലത്ത്, മിക്സിങ്ങിനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒരു സ്ഥലത്ത്. അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണോ, ആ മെഷീന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണോ ആ ഫംഗ്ഷൻ അനുസരിച്ച് സാധനങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ലേഔട്ട്
പ്രോസസ് ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രോസസ് ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ അനുസരിച്ച് ആ മെഷീന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പ്രോസസ് ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറയും. ഇനി പ്രൊഡക്റ്റ് ലേ ഔട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് ആക്ഷൻ. ടാബ്ലറ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം വിയർ ഹൗസ്, രണ്ടാമത്തേത് വെയിങ് ഏരിയ, മൂന്നാമത്തേത് സൈസ് റിഡക്ഷൻ ഉള്ള ഏരിയ, നാലാമത്തേത് മിക്സിങ്ങിനുള്ള ഏരിയ. അപ്പൊ ഈ രീതിയിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രോസസ് ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറയും. ദെൻ മോഡുലാർ ഓർ സെല്ലുലോർ ടൈപ്പ്, അത് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെസിഫൈഡ് പ്രൊഡക്റ്റിന് മാത്രമുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മോഡലാണ്. ദെൻ ഫിക്സ്ഡ് പൊസിഷൻ ലേ ഔട്ട്, ഇവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട് നിൽക്കും, അതിനനുസരിച്ച് ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ലേ ഔട്ടും പ്രോസസ് ലേ ഔട്ടും കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്, കാരണം അതിന്റെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ ഇൻ പ്രോസസ് ലേ ഔട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് functional layout. So here the machine and equipment will be grouped based on the similar function. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വെയിങ് മെഷീൻ, വെയ് ചെയ്യാനുള്ള മെഷീൻസുകളൊക്കെ ഒരുമിച്ച്, സൈസ് റിഡക്ഷൻ ഒക്കെ ഒരുമിച്ച്, മിക്സിങ്ങിനൊക്കെ ഒരുമിച്ച്, ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ ഡ്രൈയിങ് ഒക്കെ ഒരുമിച്ച്, അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള മെഷീൻസ് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസിനനുസരിച്ച് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനത്തെ പ്രൊഡക്റ്റിനായിരിക്കും നമുക്ക് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? അവിടെ ആ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് പ്ലാന്റില് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ലേ ഔട്ട് ആണ് ഈ പ്രോസസ് ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. കുറെ അധികം സാധനങ്ങൾ അവിടെ സൈസ് റിഡക്ഷൻ നടത്താനുണ്ട്. ഒരു പ്രോസസ്സ് കഴിയാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഡിഫറെന്റ് മെഷീൻസിൽ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകളുടെ സൈസ് റിഡക്ഷൻ നടത്താൻ പറ്റും, കുറെ അധികം സൈസ് റിഡക്ഷൻ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ദെൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ്. ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ലൈക്ക് മെറ്റീരിയൽ മൂവ്മെന്റ് ഈസ് കോംപ്ലെക്സ്, കാരണം യൂണി ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കൂല, ഒരേ സ്ഥലത്ത് കുറെ അധികം എക്യുപ്മെന്റ്സുകൾ ആയിരിക്കും, അപ്പൊ അതിന്റെ മൂവ്മെന്റ് കുറച്ച് കോംപ്ലക്സ് ആയിരിക്കും. ഇനി പ്രൊഡക്റ്റ് ലേ ഔട്ട്, സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ലൈൻ വിച്ച് ഈസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് ലൈൻ ലേ ഔട്ട്. അപ്പൊ അവിടെ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണോ അതിനനുസരിച്ച് എക്യുപ്മെന്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോ ആദ്യം വെയ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനം, ദെൻ സൈസ് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനം, ഓരോരോ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ, കുറെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല. ആ സാധനം മാത്രം വെയ് ചെയ്യാനുള്ളത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ എന്താണോ, അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണോ അതിനുള്ള എക്യുപ്മെന്റ് അടുത്ത ലേ ഔട്ടിൽ, അതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പ്രോസസ്സിന് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണോ അതിലുള്ള സാധനങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫാർമ ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ നമ്മൾ നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ്. ഒരു ബാച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ബാച്ചിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സംഗതിയിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യുക ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ലേ ഔട്ട് ആണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, ഒരു പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് പോകും, അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രീം ലൈൻഡ് ഫ്ലോ ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി ആണ്. ഒരു യൂണി ഡയറക്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലോ അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെക്സ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ്, നമുക്കത് മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റില്ല, അത് ആ രീതിയിൽ മാത്രമേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിന്റെ ഇടയിൽ വേറൊരു പ്രോസസ്സ് കൊണ്ട് നടത്തുക എന്നുള്ളതൊന്നും അവിടെ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് കുറച്ച് ഡിഫറൻസുകൾ നമ്മൾ ഒരു ടാബുലാർ കോളത്തിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുണ്ട്. അതിൽ ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിസ് ഓൺ ലേ ഔട്ട് ആണ്. എന്തിന്റെ ബേസിലാണ് ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഫസ്റ്റത്തെ ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഫംഗ്ഷനെ ബേസ് ചെയ്ത് ബ്ലെൻഡിങ്, ഗ്രാനുലേഷൻ, ക്രൂട്ടിങ്, അതിനനുസരിച്ച് പ്രോസസ് ലേ ഔട്ടിൽ സാധനത്തിന് ഓരോ പ്രോസസ്സിനെയും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പ്രൊഡക്റ്റ് ലേ ഔട്ട് ആവുന്ന സമയത്ത് സീക്വൻഷ്യൽ ബേസ്ഡ് ആണ്, സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ അറേഞ്ച്മെന്റ് നടത്തുന്നുണ്ടാവുക. ഇനി പ്രൊഡക്റ്റ് ടൈപ്പ്, പ്രോസസ് ലേ ഔട്ടിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ പ്രോസസ് ലേ ഔട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക. സിംഗിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് മാത്രം നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ഏരിയയിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് ലേ ഔട്ട് ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി, ഹൈലി ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കും പ്രോസസ് ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രൊഡക്റ്റ് ലേ ഔട്ടിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ലോ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കും. മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡിലിംഗ് കോംപ്ലക്സ് ആയിരിക്കും പ്രോസസ് ലേ ഔട്ടിൽ, അത് സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും പ്രൊഡക്റ്റ് ലേ ഔട്ടിൽ. എക്യുപ്മെന്റ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ വിൽ ബി ഹൈ ഇൻ കേസ് ഓഫ് പ്രോസസ് ലേ ഔട്ട്, കാരണം ഒരേ സ്ഥലത്ത് ഒരേ ടൈപ്പ് എക്യുപ്മെന്റ്സുകൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്, അത് എപ്പോഴും അതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. മറ്റൊരുത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക? ഒരു ബാച്ചിൽ ആ ബാച്ചിന്റെ ആ പ്രോസസ്സ് നടക്കാനുള്ള സമയത്ത് മാത്രമേ ആ എക്യുപ്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ള സമയത്തൊക്കെ അത് ഫ്രീ ആയിരിക്കും. അതാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ലേ ഔട്ടിലുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സിന്റെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് യൂഷ്വലി കുറച്ചു മതി പ്രോസസ് ലേ ഔട്ടിൽ, അത് കൂടുതലായിരിക്കും പ്രൊഡക്റ്റ് ലേ ഔട്ടിൽ വേണ്ടി വരിക. റിസ്ക് ഓഫ് കണ്ടാമിനേഷൻ, പ്രോസസ് ലേ ഔട്ടിൽ ഒരേ എക്യുപ്മെന്റ് പല ബാച്ചിന്റെ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, അവിടെ റിസ്ക് ഓഫ് കണ്ടാമിനേഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും.
നേരെ മറിച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് ലേഔട്ടിൽ വരുന്ന സമയത്തോ അവിടെ എപ്പോഴും ഒരു സിംഗിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് മാത്രമാണ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ബാച്ച് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് കണ്ടാമിനേഷൻ കുറയാനുള്ള ചാൻസസുകൾ കുറവാണ്. ദെൻ സൂപ്പർവിഷൻ പ്രോസസ് ലേഔട്ടിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും. കാരണം കുറെ അധികം പ്രോസസ്സുകൾ അറ്റ് എ ടൈം ഈ എക്യുപ്മെന്റ്സ് വെച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. നേരെ മറിച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് ലേഔട്ടിലാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഈസിയാണ്, കാരണം ഒരു പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത പ്രോസസ്സ് നടക്കുകയുള്ളൂ. ദെൻ കോൺട്രാക്ട് മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റിലൊക്കെ സാധാരണഗതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സംഗതി പ്രോസസ് ലേഔട്ട് ആണ്. പ്രൊഡക്റ്റ് ലേഔട്ടിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ORS, അലൈൻ പ്ലാൻ, സിംഗിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ടാബ്ലറ്റ് ലൈൻ, ഇതിലൊക്കെയാണ് സാധാരണ പ്രൊഡക്റ്റ് ലേഔട്ടുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇനി രണ്ട് ടൈപ്പും കൂടി നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഫിക്സ്ഡ് പൊസിഷൻ ലേഔട്ട്, അവിടെ എപ്പോഴും പ്രൊഡക്റ്റ് സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് വെക്കും, എക്യുപ്മെന്റ്സും പേഴ്സണൽസുകളും നമുക്ക് ആ സ്ഥലത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ സാധാരണ ഫാമ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ ഇത് പ്രിഫർ ചെയ്യാറില്ല, ഈ ഒരു ലേഔട്ട് നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യാത്തതാണ്. ദെൻ സെല്ലുലാർ ഓർ മോഡുലാർ ലേഔട്ട്, ചില സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഡെലിക്വന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില സാധനങ്ങൾ, ഇപ്പൊ HPLC എന്ന് പറയുന്ന മെഷീൻ എക്യുപ്മെന്റ് ആണ്, അതിന് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം, സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു റൂം ഉണ്ടായിരിക്കണം, അവിടെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള എയർ കണ്ടീഷനിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, അതിന്റെ വേസ്റ്റ് വെള്ളം പോകാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി, അതിനുള്ള വെള്ളം കിട്ടാനുള്ള ഇൻലെറ്റ് ഫെസിലിറ്റി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സുകൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഏരിയയിൽ മാത്രം സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, ഇനി വാട്ട് ആർ ദ ഐഡിയൽ ഫീച്ചേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുഡ് ലേഔട്ടിന്റെ ഫീച്ചറുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സഫീഷ്യന്റ് സ്പേസ്. ലേഔട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് പേരിന് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ അവിടെ നടക്കാനുള്ള പ്രോസസ്സ്, ആ പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യണം, അവിടെ എത്ര പേര് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യണം, അവിടെ എന്തൊക്കെ എക്യുപ്മെന്റ്സുകൾ വെക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യണം, അതിന്റെ മൂവ്മെന്റും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യണം. എക്യുപ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ പോരാ, അവിടെ ആൾക്ക് നിൽക്കണം, നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലം വേണം. ഈ എക്യുപ്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകൾ അടുത്ത സ്ഥലത്തോട്ട് മൂവ് ചെയ്യിക്കാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കണം. ആ രീതിയിലായിരിക്കണം ഓരോ റൂമുകളും നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്. അഡിക്വേറ്റ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം. അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹസാർഡ്സുകൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസുകൾ ഉണ്ട്. മെക്കാനിക്കൽ ഹസാർഡ്സ്, എന്തെങ്കിലും മൂവിങ് പാർട്സിന്റെ മുകളിലൊക്കെ തട്ടുന്ന ചാൻസസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ സേഫ്റ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇലക്ട്രിക്കൽ ഹസാർഡ്സുകൾ ഉണ്ടാവാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഫയർ ഹസാർഡ്സുകൾ, കെമിക്കൽ ഹസാർഡ്സുകൾ, അതിനൊക്കെയുള്ള പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സേഫ്റ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം. അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് എക്യുപ്മെന്റ് ഷുഡ് ബി വിത്ത് മിനിമം മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡലിംഗ്. കുറച്ച് മൂവ്മെന്റ് ഉള്ള രീതിയിൽ, മെറ്റീരിയൽ കുറെ അധികം സമയം നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യാതെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്താൻ പറ്റുന്ന മിനിമം മൂവ്മെന്റോട് കൂടിയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ് ആയിരിക്കണം. ദെൻ സ്റ്റോർ ഇൻ പ്രോസസ് മെറ്റീരിയൽ ഷുഡ് ബി വിത്ത് മിനിമം മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡലിംഗ്. എക്യുപ്മെന്റ് നമ്മൾ എന്തായാലും സ്റ്റോർ ചെയ്യണം, അതിന്റെ കൂടെ ഓരോ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടേക്ക് വേണ്ട റോ മെറ്റീരിയൽസുകൾ നമ്മൾ എത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ അത് എത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് മിനിമം മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡലിംഗ് ഉള്ള രീതിയിലായിരിക്കണം ഇൻ പ്രോസസ് മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത്. സൂപ്പർവിഷൻ നടത്താൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം. ഒരാൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തോട്ട് വേറൊരാൾക്ക് വന്ന് നോക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള സ്പേസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല. ദെൻ സഫീഷ്യന്റ് സ്കോപ്പ് ഫോർ മേക്കിംഗ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് മോഡിഫിക്കേഷൻ. ഒരിക്കൽ ഉണ്ടാക്കിയ സാധനം പൊളിച്ചിട്ട് പുതിയൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കരുത്. നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് വേണം ലേ ഔട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ദെൻ മെയിൻ്റെനൻസ്, ക്ലീനിങ് ഒക്കെ ഈസി ആവുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ബേർഡ്സ്, ഇൻസെക്ട് പോലെയുള്ള സാധനത്തിന്റെ എൻട്രി പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം. കണ്ടാമിനേഷൻ എൻട്രി ഉണ്ടാവുന്നത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ലേ ഔട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് എ ഗുഡ് layout design in pharma industry. It should be in uniform flow, unidirectional flow. There should be an airlock and change room between the clean as well as unclean area. Differential pressure between rooms to avoid the cross contamination. There should be proper zoning like green, gray area, black area, grade ABCD area, clean area അങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ സോൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. മെറ്റീരിയൽ മൂവ്മെന്റ് ഷുഡ് ബി അവോയ്ഡഡ്, ഷുഡ് അവോയ്ഡ് ബാക്ക് ട്രേസിംഗ് ആസ് വെൽ ആസ് ലൂപ്പിംഗ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരേ സാധനം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാവാൻ പാടില്ല. Then floor, wall and seal should be easy to clean, and it should provide adequate safety and security to the worker against the accident as well as injury. Now these are some of the key area in an layout. ഒരു layout ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിർബന്ധമായിട്ടും ഉണ്ടാവേണ്ട കുറച്ച് കീ ഏരിയ ആണ് ഫാർമ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ റോ മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ. ഇപ്പൊ റോ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ആക്റ്റീവ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസുകൾ ഉണ്ട്, എക്സിപ്പിയൻസുകൾ ഉണ്ട്, സോൾവെന്റ്സുകൾ ഉണ്ട്. സോ ഈച്ച് ഹാവ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ
ഡെലിക്കേറ്റ് ഏരിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതിനൊക്കെ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റണം. ലിക്വിഡുകൾ സെപ്പറേറ്റ് വെക്കാൻ പറ്റണം. ആ ലിക്വിഡിൽ തന്നെ ഇൻഫ്ലേമബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് വെക്കാൻ പറ്റണം. വളറ്റൈൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് വെക്കാൻ പറ്റണം. അങ്ങനെയുള്ള സെപ്പറേറ്റ് സെഗ്രിഗേഷൻ ആയിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഡിസ്പെൻസിങ് ഏരിയ. ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് സാധാരണഗതിയിൽ മിക്സിംഗ് പ്രോസസ്സുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വെയ് ചെയ്യണ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഏരിയകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദെൻ മാനുഫാക്ചറിങ് ഏരിയ, ഡെലിക്വന്റ് ആയിട്ടുള്ള മാനുഫാക്ചറിങ് ഏരിയ. ടാബ്ലറ്റിന് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് മാനുഫാക്ചറിങ് ഏരിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ക്യാപ്സ്യൂൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സെപ്പറേറ്റ് മാനുഫാക്ചറിങ് ഏരിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദെൻ പാക്കേജിങ് ഏരിയ, അവിടെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടാമിനേഷൻ ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ പാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം. Then quarantine area. So once the packaging or all the packaging is completed, the usual procedure for marketing or releasing the product is we have to wait for the releasing order from the quality assurance as well as quality control department. അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇൻ പ്രോസസ് ആസ് വെൽ ആസ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡിന്റെയും സാമ്പിളുകൾ എടുത്തു പോയിട്ടുണ്ടാവും അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അവരത് ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്ത് അതിന്റെ റിസൾട്ട് വരുന്നത് വരെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് ക്വാറന്റൈൻ ഏരിയ. ദെൻ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഏരിയ, ലാബ് ഫെസിലിറ്റി ഉള്ള ഏരിയ ആയിരിക്കും ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ചേഞ്ച് റൂംസ്, അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഫോഴ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ടോയ്ലറ്റ് ഫെസിലിറ്റി, ഒരു ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഏരിയ. ഇനി സ്റ്റെറൈൽ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലീൻ ഏരിയയിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് ഏരിയാസുകൾ ഉണ്ട്. അവിടെ അവരുടെ ഡെലിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സുകൾ മാത്രമേ ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിന്റെ അകത്തോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഡ്രസ്സുകൾ മാത്രമേ ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഏരിയ. ദെൻ ഹീറ്റ്, വെന്റിലേഷൻ, എയർ കണ്ടീഷനിങ് ആൻഡ് യൂട്ടിലിറ്റി സർവീസ് ഏരിയ. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സെപ്പറേറ്റ് ഫ്രം ദിസ് മാനുഫാക്ചറിങ് ഏരിയ. ഇപ്പോ HAVC സിസ്റ്റം ഒക്കെ വെക്കുന്നത് മാനുഫാക്ചറിങ് ഏരിയന്റെ അകത്തോട്ട് അതിന്റെ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ മാത്രമേ വരുള്ളൂ. അവിടേക്ക് എയർ സപ്ലൈ വരുന്ന സാധനം, അവിടുന്ന് എയർ എടുക്കാനുള്ള ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ വരുള്ളൂ. ഇതൊക്കെ ബാക്കിയുള്ള ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഏരിയയിലായിരിക്കും ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. ദെൻ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ ഏരിയ. ദീസ് ആർ ദ സം ഓഫ് ദ കീ ഏരിയാസ് ഓഫ് ആൻ ഫാർമ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലേഔട്ട്. ലേഔട്ടിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും വേണ്ട കീ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ആൻസിലറി ഏരിയ. ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ടോയ്ലറ്റ് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം, അതുപോലെ റെസ്റ്റ് റൂം, റിഫ്രഷ്മെന്റ് ഏരിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഡ്രസ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഏരിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതാണ് ആൻസിലറി ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. വിയർ യൂസിംഗ് ഏരിയയില് ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽ, റോ മെറ്റീരിയൽസ്, പാക്കേജിംഗ് മെറ്റീരിയൽ, ഇന്റർമീഡിയറ്റ് മെറ്റീരിയൽ, ബൾക്ക് ആൻഡ് ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻ ക്വാറന്റൈൻ, ഇതൊക്കെ വെക്കാനുള്ള സെപ്പറേറ്റ് സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ മാനുഫാക്ചറിങ് ഏരിയയിൽ റാക്കിനെ കുറിച്ചല്ല ഈ പറയുന്നത്. സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അതിന് തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ ഒരു റൂമിൽ റോ മെറ്റീരിയൽസുകളും ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റുകളും മാത്രമേ വെക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ദെൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഏരിയ, ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് വിച്ച് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഓർ മാനുഫാക്ചർഡ്. ജനറൽ കാറ്റഗറി ഏരിയ ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ സ്പെഷ്യലി ഡിസൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദെൻ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഏരിയ, ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റി അനാലിസിസ്, കെമിക്കൽ, ഫിസിക്കൽ, ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ, മൈക്രോബിയൽ, ബയോളജിക്കൽ, സ്റ്റോറേജ് കൺട്രോൾ സാമ്പിൾസ്, ഗ്ലാസ് വെയേഴ്സ്, ഇതുപോലെയുള്ള ഡിഫറെന്റ് ഏരിയാസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദെൻ ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം, പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇതെല്ലാം റെഗുലേറ്ററി റിക്വയർമെന്റ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് റെഗുലേറ്ററി കൺസിഡറേഷൻ ആണ്. ഒന്ന് ഷെഡ്യൂൾ എം ഓഫ് D&C ആക്ട്. D&C ആക്ടിന്റെ ഷെഡ്യൂൾ എം ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. വൈൽ ഡിസൈനിങ് ആൻഡ് പ്ലാൻ ലേഔട്ട്. പ്ലാൻ ലേഔട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ലൊക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഈ പറയുന്ന ഷെഡ്യൂൾ എം ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. WHO ഗുഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ഗൈഡ് ലൈൻസുകൾ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. USFDAയുടെ കോഡ് ഓഫ് ഫെഡറൽ റൂൾ പാർട്ട് 210 and 211 ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഫോർ എംഫസൈസിങ് ക്ലീൻ റൂം ഡിസൈൻ, മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ഫ്ലോ, എൻവിറോൺമെന്റൽ കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ. ദെൻ യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ GMP Annex 1 ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഫോർ സ്റ്റെറൈൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഏരിയ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ക്ലീൻ റൂം ഏരിയ. ഓക്കെ, സോ ചില സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റിന് ചില സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ലോഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടാബ്ലറ്റ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഡസ്റ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സ്റ്റെറൈൽ ഏരിയയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേഡ് ABCD ക്ലീൻ ഏരിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദെൻ ലിക്വിഡ് ഓറൽ ആണെങ്കിൽ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള HAV സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരിക്കണം ടു ഹാൻഡിൽ ദ ഫ്യൂം. കാരണം ഇവിടെ ബോയിലിങ്ങും അതുപോലെ ഹീറ്റിങ്ങും പർപ്പസുകളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ സാധനത്തിന് ഡിസോൾവ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫ്യൂമിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഏരിയ ഒക്കെ വേണം. ടോപ്പിക്കൽ പ്രിപ്പറേഷൻസുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എമൽഷൻ, സസ്പെൻഷൻ, ടാങ്ക് പോലെയുള്ള അതിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷൻസുകളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. Now, same like that, the tools used for plan location, there are some tools for plan layout also. നമ്മൾ അതിന്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ആൻഡ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ്.
ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ വരച്ചുണ്ടാക്കും. ഇവിടെ എന്ത് വേണം, നമ്മളൊരു വീടിന്റെ പ്ലാൻ വരക്കുന്ന പോലെ ഓരോരോ സാധനം എവിടെയാണ് എന്നുള്ളത് വരച്ചുണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത്. ദെൻ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം ഓട്ടോകേഡോ അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ മോഡലുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ 3 ഡയമെൻഷണൽ മോഡലുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്കത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം. ദെൻ മെറ്റീരിയൽ ഫ്ലോ അനാലിസിസ് ഹെൽപ്പ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ ബോട്ടിൽ നെക്ക് ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻഎഫിഷ്യൻസീസ്. എവിടെയെങ്കിലും കൺജക്ഷൻ വരാനുള്ള ചാൻസുകൾ ഉണ്ടോ, ഒരു ഏരിയയിൽ കൂടുതൽ പ്രോസസ്സുകൾ നടക്കാനുള്ള ചാൻസസുകൾ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കാം. ദെൻ ഹസാർഡ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് റിസ്ക് അസസ്മെന്റ്, ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉള്ള അസാഡ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാന്നുള്ളത് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഇനി യൂഷ്വൽ ഉണ്ടാവുന്ന മിസ്റ്റേക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് റൂം ഉണ്ടാവാതിരിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ഇംപ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള HVAC ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ട് ക്രോസ് കണ്ടാമിനേഷൻ വരിക, ഇന്റർലോക്ക് അതുപോലെ തന്നെ എയർലോക്ക് സിസ്റ്റം ഇല്ലാത്തതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കണ്ടാമിനേഷൻ വരിക, ഇൻഎഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് ഫ്ലോ, എക്സസീവ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡലിംഗ് ഉണ്ടാവുക. ഇതൊക്കെയാണ് കോമൺ ആയിട്ട് മിസ്റ്റേക്ക്, പ്ലാൻ ലൊക്കേഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മിസ്റ്റേക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഓരോ ചാലഞ്ചസിനും അതിൻ്റെതായുള്ള കോൺസിക്വൻസസുകൾ ഉണ്ടാവും. ഇൻഅഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പേസ് വരുന്ന സമയത്ത് ഫ്യൂച്ചർ എക്സ്പാൻഷൻ അത് ലിമിറ്റ് ചെയ്യും. ഇൻഎഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലേ ഔട്ട് ആണെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡലിംഗ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ലാക്ക് ഓഫ് പ്രോപ്പർ സോണിംഗ് ആണെങ്കിൽ നോൺ കംപ്ലൈൻസ് വരും. അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്റ്റന്റ് ലൊക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഡിലേ ഇൻ റോ മെറ്റീരിയൽ വരും. ഇതൊക്കെ പ്ലാൻ ലൊക്കേഷന്റെയും പ്ലാൻ ലേ ഔട്ടിനെയും വരുന്ന ചാലഞ്ചസുകളാണ്. ഇനി വി ഹാവ് ടു ഇന്റഗ്രേറ്റ് ദ പ്ലാൻ ലൊക്കേഷൻ വിത്ത് ദ പ്ലാൻ ലേ ഔട്ട്. പലപ്പോഴും നമുക്ക് എന്താ പറ്റുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ഇപ്പൊ കുറെ ഫാക്ടർ കൺസിഡർ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരു ലൊക്കേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം വരാൻ പോകുന്ന കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സുകൾ ഉണ്ടാവും. ആ ഫാക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ലേ ഔട്ട് അതുപോലെ തന്നെ യൂട്ടിലിറ്റി സർവീസസുകൾ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. നേരത്തെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ക്ലൈമറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എയർ കണ്ടീഷനിങ് HAB സിസ്റ്റം കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രോങ് ആക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഇന്റഗ്രേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. റിമോട്ട് ലൊക്കേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ലേ ഔട്ടിൽ നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ട് വേണം ഈ പ്ലാന്റ് ലൊക്കേഷന്റെ ലിമിറ്റേഷൻസിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഓവർകം ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ plan location as well as planned layout. These are some of the references for the session and these are the question. Already നമ്മൾ പറഞ്ഞു plan locationന്റെ plan location, plan layout അതിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് എന്താണ് ആൻഡ് അതർ റിക്വയർമെന്റ് എന്താണ് അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്താണ് എന്നുള്ളത് യൂട്ടിലിറ്റി സർവീസസുകളും അതർ റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് വേറെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. Then plan location as well as plan layout for industry, pharma industry, importance of pharma industry, plan location and plan layout for pharma industry, differentiate between process layout and product layout, adum question aayittu kandittulladaanu. So that's all about the plan location as well as plan layout for the pharmaceutical industry. Hope it is clear. Thank you.